جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عائشہ خان پاکستان کی نامور اور مشہور اداکارہ 76 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویٹرن اداکارہ کی 7 دن ڈیڈ باڈی کمرے میں پڑی رہی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ عائشہ خان صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی، سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، بڑا ہی دل دکھا ہے یار۔ کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 7 دن ایک اتنے بڑے لیونگ لیجنڈ جو اپنے دور کی تھی اس کی اس کے اندر پڑی اور کسی کو پتہ سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی ٹانگ فریکچر بھی ہوئی۔ اس اولاد کو جن کے لیے سب کچھ کیا اس نے، ان کے وہ عزیز و اقارب جو ان کا نام لے کے ایک اپنا اسٹیٹس مینٹین کیا کرتے تھے کہ جی وہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا حال، ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی کو جا کے پتہ کرنا۔ بے حسی کی انتہا ہے آج اسلام میں موجود۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عائشہ خان پاکستان کی نامور اور مشہور اداکارہ 76 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی کا دن اور وقت مقرر ہے، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویٹرن اداکارہ کی 7 دن ڈیڈ باڈی کمرے میں پڑی رہی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ یہ وہ اداکارہ تھی جب ڈراموں میں آتی تھی تو ان کے لاکھوں کروڑوں مداح تھے۔ ہمیشہ یہ امیر ماں کا کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آئیں، اور اس کے بعد ڈراموں کے اندر ان کی اولاد ہمیں اتنی فرما بردار دکھائی دیتی کہ ہماری مائیں ہمیں مارتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ دیکھو اولاد ایسی ہوتی ہے، پر حقیقت میں ان کی اپنی اولاد امریکہ میں مقیم تھی جو یہاں پر نہ پہنچ پائی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 دن تک ان کی لاش کمرے میں رہی اور کسی فیملی ممبر نے رابطہ نہ کیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر اداکار راشد محمود صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ہر نامور اداکار کے ساتھ کام کیا اور خود اس وقت پاکستان کی سیلیبریٹی ہیں۔ عائشہ خان کے ساتھ ان کا ایک بھائیوں والا تعلق تھا، یہ تقریباً 20-25 سال انہوں نے اکٹھے کام کیا، شاید زیادہ بھی کیا ہو۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے اور ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ راشد صاحب، ماشاءاللہ آپ کا 50-60 سال سے زیادہ کریئر ہے۔ صحیح۔ یہ بتائیں کہ عائشہ خان صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی، سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، بڑا ہی دل دکھا ہے۔ عائشہ جو ہے یہ خالدہ ریاست کی سگی بہن ہے، بڑی بہن ہے ان کی۔ ٹھیک ہے۔ خالدہ ریاست بھی بہت نامور آرٹسٹ، اور یہ اب دیکھو ویل مینرڈ، کلچرڈ، گرومنگ میں ان کے ایک مینرز تھے، اور محبت کرنے والی، محبت بانٹنے والی، ہر ایک کے ساتھ ایک ڈومینیٹنگ فگر بھی، اور آرٹسٹ پرفارمر بھی بہت اچھی۔ بڑا دل دکھا کہ یار جن بچوں کے لیے آپ نے ساری زندگی، ان کی کمائیاں اپنے بچوں کے لیے تھی، ان کو کیا کمی تھی؟ راشد صاحب، آپ کا کتنا درینہ تعلق ہے میڈم عائشہ کے ساتھ، کہ آپ کی چھوٹی بہن تھی یا بڑی بہن تھی، کس طرح کا تعلق تھا آپ کا؟ میری وہ بیٹا، وہ مجھ سے عمر میں 1 سال بڑی ہے، میں ان سے 1 سال چھوٹا ہوں، تو میری وہ بڑی، وہ 76 سال کی ہے، میں 75 برس کا ہوں۔ لیکن کراچی میں جو میرا ٹنور کراچی میں جو تھا، تب ہماری ہیلو ہائی بھی تھے، ملا کچھ تھوڑا بہت کام بھی میں نے کیا، لیکن جب تک میں کراچی میں رہا ان سے ایک ایفیلیشن رہی۔ اس کے بعد میں لاہور میں آ گیا، لیکن خیر خبر جو ہے وہ ایک دوسرے کی یار کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 7 دن ایک اتنے بڑے لیونگ لیجنڈ جو اپنے دور کی تھی اس کی اس کے اندر پڑی اور کسی کو کوئی خبر، کسی نے فون نہیں کیا، کسی نے آ کے ان کے کوئی عزیز و اقارب کراچی میں بھی تو ہوں گے، چلو بچے ان کے تو کیا ان سے رات، اور یہ جو وہ تھی ان کا سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی ٹانگ فریکچر بھی ہوئی، اس لیے گھر میں انہوں نے وہی، اور کوئی نہیں۔ یہ بڑی بے حسی ہے اس اولاد کے لیے۔ ارے ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے یار۔ اچھا راشد صاحب، جب آپ کی ان سے ملاقات رہی ہوگی، آپ نے اکٹھا وقت گزارا ہوگا، تب آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا دیکھا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس خاتون کا انجام ایسا ہوگا؟ نو نیور، امپاسبل، سوال ہی پیدا نہیں۔ اس قدر بلیسڈ خاتون، دعائیں جس کے ارد گرد تھی، اس کا یہ انجام دیکھ کر دل کانپ گیا، بڑا ہی خوف ہوا کہ میرے پاک پروردگار
हमारा माशरा, हमारा सेटअप, हम इस कदर इकनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ों में चले गए कि हमें अपने आबा भूल अच्छा, गए। कितनी अफसोस से बात है कि जिस औलाद के लिए इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करूं, उन्होंने बहुत और अच्छी उन्होंने ये किया, तो क्या समझते हैं कि माँ की इतनी बड़ी कुर्बानी कि उस पर पीक पे थी जब उन्होंने काम छोड़ा, सबसे पेड हाईली पेड एक्ट्रेस थी ये, ऐसे ही। तो अब उनकी वो औलाद ने ऐसा किया, तो आप इसके बारे में, आप खुद एक अदाकारा, बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्या कहेंगे? देखो बेटा, वो तो सीधी जन्नतों में चली गई, वो तो चली गई, और एक कॉर्नर प्लॉट उनको जन्नत में पहले से रब ने स्टैंड बाई रखा होगा जिसमें वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन उस औलाद को जिनके लिए सब कुछ किया उसने, उनके वो अजीज़ व अकारब जो उनका नाम लेके एक अपना स्टेटस मेंटेन किया करते थे कि जी वो हमारी बहन है, ये हमारा खान, उनमें से किसी को ये ख्याल नहीं आया कि उसकी को जाके को पता कर ले। ये बेहिसी की इंतहा है आज इस्लाम मौजूद में, और ये मिनहसुल कौम हमारी तरफ है। सर, चंद किलोमीटर दूरी उनकी बहन की रहायश का थी जो उनसे ऑन एंड ऑफ मिलने के लिए आती थी, वो भी नहीं तो आई। क्या कहेंगे 7 दिन कोई भी ना सकी पता ही बहन नहीं। आया, ना भतीजा आया, ना बेटा आया, ना जब बेटी जब आई? उनकी फ्रैक्चर हुआ हो तो आप उनका खैर खबर तो रखो। 7 दिन से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई और आपने उनसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। राशिद वो साहब, बिल्कुल आखिरी दफा कब आपसे उनकी बातचीत हुई थी, कब मेरा आप बेटा मिले थे? काफ़ी बरस पहले मेरा कराची किसी रिकॉर्डिंग में गया हुआ, तो तब हेलो हाय, वो किसी ड्रामे में नहीं थी, वो मेरी बस मुलाकात हो गई थी, किसी के घर में हो गई थी। अच्छा, ये इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया हुआ था, अकेली रह रही थी अपने पास, तो क्या समझती हैं कि इनका जो वो आजिज़ानापन था कि दुनिया से अलग कट ऑफ होना, वही उनको ले डूबा? उनकी नहीं, वैसे भी खामोश तबीयत थी। हाँ, नहीं, वो देखो ना बेटा, हर बंदे का एक अपना ज़िंदगी के सर्वाइवल का मिजाज होता है। उनको जब तक तो उनकी अपने खानवादे के लिए अपने बच्चे जो था उन्होंने सारा कुछ किया, उसके बाद हम फील करते हैं कि यार हम अकेले रह सकते, काम वाम वाले होते हैं हमारे कोई ना कोई, तो एक माहौल रहता है उसमें हम लिव कर यकीनन उनके यहाँ भी यही होगा कि ये हो रहा, लेकिन क्या पता था उसको कि जब जान निकलती है और कोई नहीं, और उसके कितना बाद तकलीफ दे लम्हा होगा सर वो 2 मिनट के लिए, आप तो एक आर्टिस्ट भी हैं, आपने बड़े बड़े किरदार अदा किए हैं, वो 7 दिन पता नहीं कैसी इनकी मौत हुई होगी, और कितनी देर तक वो अपने आखिरी उम्मीद प्यारों को उम्मीद में होंगे, दरवाजे की तरफ देखते शायद रही को आके होंगे। मुझे इस वक्त इंटरप्ट करेगा मेरा ख्याल, कोई नहीं आया और कोई नहीं, और वकील अल्लाह मियाँ के पास चली गई। यहाँ पर उनकी औलाद के लिए और उन जैसे दीगर औलाद जो इस वक्त अपने वालिदैन को वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत नहीं देते जिनके वो हकदार हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं उन बच्चों से कहूँगा कि देखो, रब ने जब हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजा था, क्यों भेज दिया था? जन्नत में थे, ज़मीन पे भेज दिया। रब ने पहले ह्यूमन बीइंग पे ये फिज़िकल इम्प्लीमेंट्स कर दी कि तेरे एक्ट पे तेरा रिएक्ट मिला। मेरा एक्ट आज पॉजिटिव है तो उसका रिएक्ट मुझे पॉजिटिव ही मिला। ख्वाबों में हम कहें ये नहीं, हम दूर से फ़ोन कर रहे, अब तो तुम लोगों ने तो फ़ोन तक भी नहीं किया, तो खबर हो जाती कि उठाती नहीं। क्या समझते हैं कि ऐसी औलाद को रब भी माफ़ कर पाएगा जिसने अपनी जन्नत को 7 दिन तक तड़पाया? कैसी जन्नत जो उसके पाँव के नीचे है, वो तो तुमने उसे के पाँव तक कुचल के, तुम्हें जन्नत कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी वो? तुमने वो भेजा नहीं। खुदा से माफ़ी मांगो। और जो व्यूअर जिस वक्त हमें इस हवाले से देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स की डिग्निटी वगैरह, उन्होंने ग्रूम किया तुम्हें, उन्होंने माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा खुलेगा तो उस जन्नत में जाओ। अच्छा साहब, आपकी आंखें नम हो गई हैं बात करते हुए, जब आपने ये खबर देखी बड़ी बहन आयशा खान की बात, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग जब आपने देखा कि 7 दिन? बड़ा दिल दुखा था बेटा, मैं बिल्कुल अफसरदा हो गया। और फिर द्वारा के पाक परवरदिगार इस आलम पीरी में मेरे सारे अहबाब जो मेरे शोबे, उन पे को अपनी रहमत और फजल रख, और उनके बच्चों को, उन सबको ये अकल दे, उनको ये एहसास दे कि हमें उनकी हर सूरत केयरिंग करनी है। इस आलम पीरी में कौन उनका ख्याल रखेगा? आप ही को रखना। आप उनको आगे, वो सिर्फ उनके पास आते जाते रहते, तो शायद हमारी हौसला होता होगा। हमारी रेजिस्टेंस, हमारी एनर्जी रहती है। अच्छा, क्या समझते हैं उनकी मौत की वजह क्या हो सकती है? अकेलापन? एक तो लोनलीनेस है, फिर उनको एक्सीडेंट हुआ हो, को पूछने नहीं आया होगा। तो आर्टिस्टिक हिस्स वाले जो लोग होते हैं, स्टैटिक सेंस वाले, वो दूसरों से ज़्यादा हसास होते सर, हैं। आपने आपका अरूज देखा, आप अभी भी अरूज पे हैं कि आपको देखने के लिए लाखों पुरस्कार इकट्ठे ऐसे थे, ही। इवन कि हिंदुस्तान में आपके डंके बजे। ऐसे ही। आयशा खान साहबा पे जब अरूज था या बाकी इन पे अरूज पे कैसा वक्त होता था कि अरे, पुरस्कार कैसे आते थे? अरे अरे अरे, आप बिल्कुल इनसे हेलो हाय करना भी फ़ख्र समझते थे लोग, इस तरह की डोमिनेटेड, और बहुत बहुत ही वेल मैनर्ड खातून थी।
फालतू वालतू उनके यहाँ कभी मुझे इस तरह का कोई जेस्चर नहीं दिखा। बड़ी वज़ादार खातून सर थी। उनके पुरस्कारों के नाम क्या पैगाम देंगे आखिर में? उनके लिए दुआएं खैर कीजिए, अल्लाह भी उनकी अगली मंजिलें आसान करे, जन्नतों में मकान दे, और ख़ुद अपना एहतसाब कीजिए। अगर कहीं देखने वालों आप में कहीं कोई कोताही है तो उसको दूर कर लीजिए। लाइफ इज़ ए सिंपली टेक वन, देयर इज़ नो टेक टू। जो आप करके जाएंगे उसी का हिसाब इस दुनिया में भी हो जाएगा और अगले जाएगा। नाज़रीन कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया कि वो खातून जिसे देखने के लिए, जिसे हाथ मिलाने के लिए, जिसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लोग घंटा घंटा इंतज़ार करते थे, और आज उसकी डेड बॉडी 7 दिन पड़ी रही और कोई पूछने ना आया। खुदारा अल्लाह से दुआ करें कि जब भी आपका खात्मा हो, ईमान पर हो, आपकी औलाद आपके पास हो, ये उनकी औलाद के लिए बड़ा ही तकलीफ दे लम्हा है कि उन्होंने अपनी जन्नत को अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।